ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ शुरुआत ਹੁੰਦੀ है, साडा आरंभ ਹੁੰਦਾ है। इन्हां दोनों शब्दों के मतलब विच कोई फर्क नहीं है, बस शब्दों के भार का फर्क है। यही फर्क है यूएल एजुकेशन ते पूरी दुनिया दे विच। दोस्तों स्वागत करदा तुहाडा अज दी वीडियो विच टास्क 1 राइटिंग टास्क 1 जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। जो बॉडी पैराग्राफ की आपां गल करते हैं तो समझांगे अज दे पैराग्राफ दे विच अज दा बार चार्ट आपां देखदे हां की अज आपां नूं दिता गया की टॉपिक है अज दा। सब तो पहला तुहानूं स्क्रीन दे उत्ते दिख रहा होगा, बड़े इंटरस्टिंग वे दे नाल समझण दी कोशिश करियो, देखियो कि की आपां चीज़ां विच ऐड कर सकते हैं, किहो जिहे वर्ड्स किहो जी वोकैबुलरी तुसीं यूज करनी है, किस तरीके नाल अंडरस्टैंड करना है, कंपैरिजन कित्थे कित्थे करना है, तो की चीज़ां आपां कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं अपना टास्क देखो, टॉपिक की है, टॉपिक कहंदा द बार ग्राफ शोज डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 एंड 2015। हुण वो कहंदा कि जो बार ग्राफ जिहड़ा बार ग्राफ आपको नीचे दिख रहा है, ये शोज की शो करता है डिवोर्स रेट्स। हुण इहनूं हाईलाइट कीता इसे करके कीता कि डिवोर्स रेट इज अवर मेन सबजैक्ट, जिहड़ी मेन चीज़ है जिहदे उत्ते आपां गल करनी है, जो अपना अज दा मुद्दा है। कई बारी हुंदा है कि आपां डिवोर्स रेट्स की गल करते हैं, आपां फिनलैंड स्वीडन ईयर्स की गल ज्यादा कर जाते हैं, मेन मुद्दे उत्ते नहीं रहिंदे। तो हाईलाइट करने का मतलब यही है कि डिवोर्स रेट के उपर अज की आपां गल करनी है, जिहड़ा कंपैरिजन करना दोनों सालां विच दोनों देशों में डिवोर्स रेट उत्ते करना है। हुण डिवोर्स का मतलब की है, कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिहड़े पुछणगे कि सर डिवोर्स का मतलब की हुंदा है, डिवोर्स कहंदे किहनूं आ, ये चीज़ कहंदे किहनूं आ। तो डिवोर्स दोस्तों समझ लियो, किसी का विआह टुटना उहनूं आपां डिवोर्स कह दिंदे आ। तलाक पंजाबी विच आपां शब्द बोलदे आ तलाक, कि जिहदा विआह टुट जावे उहनूं आपां डिवोर्स कहंदे आ। हुण डिवोर्स तां आपां नूं समझ लग गया, इहदे नाल रेट किवें आ गया, रेट का की मतलब होया, डिवोर्स के रेट का की मतलब होया, डिवोर्स के रेट का मतलब होया कि की उहदी परसेंटेज की आ, उहदा डाटा की है। जे एक देश दे विच 100 लोग रहिंदे ने, उह चों 50 लोग विआहे ने, तो उन्हां 50 विआहता लोग ने जो उन्हां चों किन्ने लोकां दा तलाक हो रहा है, उहदी परसेंटेज उहदा डाटा उहनूं आपां एज रेट कंसीडर कर लेंगे हैं। मैं आस करदा कि तुहानूं ये गल समझ आ गई होगी। हुण मुद्दा अपना डिवोर्स आ, डिवोर्स रेट अपना मुद्दा है, ठीक है। किहड़े दो देश, किहड़ी कंट्रीज, लोकेशन कित्थों की गल हो रही है उहनूं समझ लो। फिनलैंड एक कंट्री है ते स्वीडन दूसरी कंट्री है, दो कंट्रीज की गल हो रही है, फिनलैंड अते स्वीडन दो कंट्रीज की गल है। हुण उहदे विच उन्होंने उस तो बाद टाइम पीरियड भी दस दिता। टाइम पीरियड की है 2011, पहला साल 2011, दूसरा साल 2015, 2 सालों के कंपैरिजन। हुण इत्थे इन्होंने किते भी ये नहीं लिखा 2011 तो लैके 2015 तक। बहुत वारी की हुंदा है, बहुत बार की हुंदा कि आपां जदों इहनूं कंपेयर करते हैं तो आप लिख दिंदे आ 2011 तो लैके 2015 तक, जिहड़े ये जो टाइम आ, जो ये टाइम आपां ये मैंशन कर दिंदे आ कि इस साल तो लैके इस साल तक। बट इत्थे किते भी फ्रॉम ते टू यूज नहीं किया गया, इत्थे किते भी नहीं लिखा गया इस तो लैके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ 2011 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ 2015 ਆ ਗਿਆ। बट कई बारी थोनू वर्ड्स यूज करने को मिलते हैं कि ग्रोथ, इन्नी ग्रोथ होगी ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 2011 तो लैके इन्ना, ऑल्दो दा एंड रिजल्ट 2015 ही है, कंपैरिजन इन्हां दोनों सालों के ही होना, ठीक है। इत्थे समझ लेना टू फ्रॉम टू क्यों नहीं किया गया, तो बिटवीन की आ, मतलब इहदे विच की अपना चेंजेस आया इन डिवोर्स रेट्स दे विच। हुण दो कंट्रीज अपने कोल फिनलैंड स्वीडन, इहदे बारे आपां समझना वा कि फिनलैंड और स्वीडन में जो डिवोर्स रेट आ उस की फर्क है। आप पहले अपना बार देखते हैं की है। हुण देखो आपको साल मैंशन करके दिते गए हैं कि साल किहड़े किहड़े आ, साल मतलब कि किहड़े किहड़े ईयर्स की गल हो रही है। 2011, 2012, 13, 14, 15 किन्ने साल हो गए, 5 साल टोटल, 5 साल का अपने को डाटा है, ठीक है। ये कित्थे कित्थे बदलाव आया, कित्थे कित्थे उतार आया, कित्थे कित्थे चढ़ाव आया, इन्हां बारे आपां गल करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। इधरली साइड आपको दित्ती हुई है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ डिवोर्स रेट, परसेंटेज ऑफ डिवोर्स रेट 10 तो लैके 50%। हुण आपां नूं पता लग गया 50 का नंबर दिता कि मैक्सीमम जिहड़ा परसेंटेज आ 50 हो सकती है किसी भी डिवोर्स रेट की, किसी भी कंट्री की मैक्सीमम जिहड़ी परसेंटेज आ वो 50 हो सकती है। इस चीज़ नूं समझ लिओ। हुण 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 30, ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ 30 ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ 40 ਤੇ ਆ,
ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਬਾਰ ਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ 30 ਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ that means 35 ਤੋਂ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ 37 38 ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਵਰ 35% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲੋ 40% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40 ਆ, ਇੱਥੇ 45 ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ 44 ਅਰਾਊਂਡ 44 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 44। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ 2012 13 14 ਅਤੇ 15 ਵਾਸਤੇ आई होप कि तुहानू टास्क समझ लग गया होगा कि इत्थे कंपैरिजन किया गया दो देशों में भी ते आह 5 सालों में भी कंपैरिजन किया गया। इन्हां नू समझण दी बहुत जरूरत है। ये दो टाइप के कंपैरिजन हो रहे हैं बिटवीन टू कंट्रीज एंड 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, हुण आपां अगे चलदे हां कि बॉडी पैराग्राफ बनाउण वास्ते की रिक्वायर्ड आ। बॉडी पैराग्राफ बनाउण वास्ते मैं तुहानू सिंपल जी गल कहूंगा, यू रिक्वायर दी ट्रांजिशन की बदलाव की चेंजेस हो रहे हैं दोनों सालों के विच या 50 सालों के विच या जिहड़े दो ईयर दिते अपन 2011 ते 2015 2 ईयर्स मैंशन आ। इन्हां दोनों सालों के विच की बदलाव आ रहा। ऑल्दो इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर बट इन्हां 2 ईयर्स दे विच की डिफरेंस आ रहा। दो अलग अलग सालों के विच की फर्क पै रहा इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड स्वीडन from 2011 to 2015। Now how to make a body paragraph? You need to start good। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ बहुत वधिया लाइना तुसी स्टार्ट करो। बहुत वधिया दा तुहाडे भाव की है? तुसी बहुत वधिया नूं मानदे आ कि बहुत वधिया जिहड़ी आपां गल करदे आ, तुसी कहंदे बहुत हाई तुहाडी वोकैबुलरी बहुत वधिया होनी चाहिए है, तुहाडी लैंग्वेज बहुत टफ होनी चाहिए है, तुहाडे सेंटेंसेस बड़े कंपलैक्स होने चाहिए है। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं हैगी। मैं कहना ठीक है, जे तुसी कंपलैक्स सेंटेंस लिख सकते हो जरूर लिखो, जे तुसी टफ लैंग्वेज लिख सकते हो जरूर लिखो, बट जिन्ना टाइम तुसी सिंपल लैंग्वेज दे विच लिखना नहीं जानते। तीन चीज़ों की मैं गल करूंगा जो तुसी सेंटेंसेस बनाउने आ, जो तुसी ग्रामर देखते हैं, जो तुसी टैक्सट देखते हैं, जो तुसी वर्ड्स देखते हैं, जो तुसी कंपलैक्सिटी नूं डिजाइन करते हैं। तीन चीज़ों ते तुसी ध्यान देना है। पहली है ग्रामर, दूजी टास्क रिस्पॉन्स, तीजी तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन फॉर्मूलाज मैं तुहानूं दस्सण जा रहा दोस्तों। दिमाग दे विच पा लिओ, हरकीरत सिंह सर ने तुहानूं पढ़ाया सी की पढ़ाया सी कि तीन फॉर्मूला तुहाडी ग्रामर, तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन ते तुहाडा टास्क रिस्पॉन्स। ये तीन चीज़ां तुहाडे टास्क दे विच होणीआं चाहीदियां। जे तीनों चीज़ां तुहाडे टास्क दे विच हैगीआं ने तां तुहाडा टास्क बाकी चीज़ां कंपलैक्सिटी, कीवर्ड यूज करना, टफ वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ां ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੈੜ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, that is your grammar। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਸਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਟਾਸਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟਸ, द डिवोर्स रेट बेसिकली रेट इत्थे ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਈਅਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟਸ the divorce rate in Sweden was accounted। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ word accounted ਆ, that is how we calculate, that is how we comprise the data। accounted for ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, comprise of ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, comprises in, ਜਾਂ depends on what your topic is। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ यूज ਕਰਨੀਆਂ in sense of ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। accounted for, account ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, accounts ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, that was ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ because it's a passive, it's in past। was accounted for about। ਹੁਣ ਇੱਥੇ about ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੱਥੇ 44% ਜੇ ਆਪਾਂ about ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਜੇ ਲਿਖ ਦਈਏ accounted for 44% in 2011। ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 43 ਹੋਵੇ, 43.5 ਹੋਵੇ, 44.5 ਹੋਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ that is about 44% in 2011 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 44 ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ that is what it is ਠੀਕ ਹੈ with an approximate ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ with an approximate increase of 5% 5% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ this is very good starting from with ਠੀਕ ਹੈ very good starting that you write it with an approximate ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ 5% ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਸਾਲ ਚ ਰੇਟ ਆਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ 5% ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5% ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਚੰਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਔਨਵਰਡਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਮ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ dissolved the rate of marriages ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਈਏ the rate of marriages ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ within approximate 5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ increase of 5% in the rate of marriages ਹੁਣ marriages ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ marriages dissolved ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ 5% ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਸਵੀਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 44 ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ 5% ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਵੀਡਨ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਵੀਡਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 44 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ 5% ਵਧਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਜਿੰਨੀਆਂ 5% ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ 5% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ that is why it is 5% approximate 5% increase ठीक है in this country reached all time high of 50% in the following year ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ in this country ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 50% ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ 50% ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ around 50% in the following year ਇਸੇ ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ 2011 approximate 50% ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ for Sweden that is the second graph ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ during the subsequent 3 years ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਚੇ subsequent ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੇ there was a continuous decline in the trend of divorces ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ 3 ਇਅਰਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ देयर इज अ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨਕਲਾਈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਧ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੇਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਰੇਟ ਦਾ
ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਡ, ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਟ 48%। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਨੋਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। 48 in 2001 ਲਿਖਤੇ ਡਾਟਾ, 46 in 2014 and then it hit the low point, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। then it hit the low point of 31, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆਹ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆਹ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਆਹ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਆਹ in 2015 and respectively। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਦੋਂ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਅਰਸ ਪਲੱਸ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜੀ ਫॉर ਗ੍ਰਾਮਰ। ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਉਹ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਹੋਵੇ 1 ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਡ ਬੀਪੀ 'ਚ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੀਪੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫਿਰ ਬੀਪੀ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੀਪੀ 2 ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟਾਸਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੀਪੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਨਤਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਸਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੀ ਆਦਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲੜੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਆਦਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਨਾ ਗੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਬੀਪੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੀਪੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।